फ्रेंड्स हाउ आर यू वेलकम टू योर बॉटनी लैक्चर। बेटा ਆਪਾਂ ਅੱਜ स्टार्ट करना है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी मीन्स ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल पॉपुलेशन लिविंग इन कॉमन इन्वायरमेंट। इनू कंबाइनली असी कहने हैं बायोटिक कम्युनिटी। अगर प्लांट पॉपुलेशन इन एन एरिया तो उन्होंने आपां कह दिंदे आ प्लांट कम्युनिटी। अगर एनीमल पॉपुलेशन आ उन्होंने आपां कह दिंदे आ एनीमल कम्युनिटी। सो कुल मिला के कम्युनिटी एक लार्जर यूनिट आ पॉपुलेशन तो। प्लांट कम्युनिटी जिहड़ी आ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वैजीटेशन इनू मनदे आ। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगैदर इन एन इंटरलेटेड मैनर in a given environment is termed as community ecology, or it is also known as sane ecology. Study of plant communities is known as phytosociology. It is an important question. Now if we talk of ecological principles of community, means ki on which factors which factors affects a community. So the number of species in a community depends upon variations of environmental conditions as well as resources कि किन्ने resources आ किद्दां दियां environmental conditions आ ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करदा आ number of species in a community। अगर environmental factors ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ज़्यादा वेरी करदे आ टाइम टू टाइम वेरी करते आ कह लो कि चेंज होंदे रहंदे आ जल्दी जल्दी ते रिसोर्सिस जिहड़े आ ओह ज़्यादा अवेलेबल होंदे आ फॉर प्लांट्स एंड एनीमल्स तां उत्थे नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम्युनिटी दे विच ज़्यादा होणगे। अगर कंडीशनस ऑर्गेनिजम्स लई नॉर्मल नहीं हुंदियां हैगियां मतलब कह लो कि वर्स्ट इन्वायरमेंटल कंडीशनस आ कि कदे बहुत ज़्यादा लो टैंपरेचर हो गया, कदे बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर हो गया, कदे इमीडिएटली रेनफॉल आ गई, जिन्नी ज़रूरत तो ज़्यादा रेनफॉल हो गई तो ये वर्स्ट इन्वायरमेंटल कंडीशनस हुंदियां। इन्हां केसिस दे विच नंबर ऑफ स्पीशीज़ जिहड़े कम्युनिटी च प्रेजेंट हुंदे आ वो भी लैस दैन एवरेज हुंदे आ, बहुत घੱਟ हुंदे आ। और इदां दे जिहड़े स्पीशीज़ प्रेजेंट हुंदे ये ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स हुंदे। करैक्टरिस्टिक्स मतलब कि डिफरेंट होणगे, सिमिलर स्पीशीज़ जिहड़े वो घੱਟ होणगे, आपां नूं कह लो वेरीएशनस देखण नूं मिलणगियां। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशनस जिहड़ियां आ कंटीन्यूअसली उत्थे कह लो कि रोल प्ले करदियां आ, इवॉल्व करदियां आ और लॉन्गर ड्यूरेशन लई सेम रहंदियां आ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾਈਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਇਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਐਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਇਕ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਵਾਈ? ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਟਸ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ होणगे अलग अलग जैनरा दे पापूलेशन दे तो इंटरैक्शन अलग अलग तरीके का कंपीटीशन होएगा तो कंपलैक्स स्ट्रक्चर होया। डोमीनेंट स्पीशीज़ जिहड़ा कम्युनिटी दे विच हुंदा आ वो ट्रीज़ हुंदे आ, श्रब्स हुंदे आ जिहड़े कि एग्जर्ट करदे आ एक कंट्रोलिंग
ਇਫੈਕਟ ਓਵਰ ਦਾ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਅਦਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਅਦਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਵੇਰੀ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਲਾਰਜ ਔਰ ਸਮੌਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਹੁਣ ਫੋਰੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਪੌਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਕੁਏਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਈਕਰੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਨ ਇਟ ਆਕੂਪਾਈਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਸਚ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਨਸਾਈਡ ਅ ਪਿਕਚਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਕਰੋ, MACRO, ਮੈਕਰੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਬਟ ਵੈਰੀ ਸਮੌਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈਕਰੋ, MICRO, ਮਾਈਕਰੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਪੌਂਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, 2-4 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈਕਰੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ 1 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, 1 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਆ, the area between 2 communities is called as transition zone. It is occupied by transitional forms called ecotone. The area between 2 communities is called as ecotone. One community ends at the transition zone and another community starts. ये तो पता ही है। 2 different communities occur due to existence of 2 different types of environment of in adjacent areas. ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ। ਨਾਓ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਸਟ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਲੋਰਿਸਟਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਲੋਰਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ, ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਫਲੋਰਲ ਪਾਰਟਸ, ਫਲੋਰਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫਲੋਰਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਹੁਣ ਫਲੋਰਲ ਆ ਤਾਂ ਫਲੋਰਾ ਦੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ present in particular region. To determine floristic composition in ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ whole community 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ floristic composition study ਕਰਨਾ, determine ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ periodic collection ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਤਲਬ plants ਦੀ collection ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ identify ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ through special keys, descriptions, habitats, phenology, ਹੋਰ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ
Recording of all these informations are helpful in analytical ਤੇ explanation of flora, origin ਤੇ geohistorical development। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰਿਸਟਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਾ। ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਲ ਟਰੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਗਰਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ, ਫਲੋਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ in different strata is the characteristic of definite community। arrangement of plants, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਲਾਈਕ appearance of juvenile leaves, vegetative growth, flowering, fruits, seed dispersal, seed germination at certain times and seasons। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵਲਪਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਡਿਵਲਪਡ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਮੈਨ, ਅਡਲਟ ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਸੀਡਲਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਹਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆ ਗਏ, ਫਰੂਟਸ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 months ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 months ਲੱਗਣ, 7 months ਲੱਗਣ, 12 months ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੂਟਿੰਗ, ਡਿਸਪਰਸਲ, ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਡਿਵਲਪ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਟਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀਡ ਲਗਾਇਆ, 1 month ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਾਸ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਡਲਿੰਗ, ਯੂਵੇਨਾਈਲ ਸਟੇਜ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਵਧਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਉਹ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਪੈਕਟਸ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੈਬੀਟੈਟ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਔਰ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ। ਲੀਵਸ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਰ ਔਰਗਨ ਦਾ, ਹਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਗਰ। ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟਸ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ। ਵਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੈਲਥ which is determined by the rate of growth, renewable growth, conditions of foliage, turgidity of cell, degree of flowering, fruiting, setting of seeds, disease resistance। ਤਾਂ ਵਿਗਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਫਾਸਟ ਆ, ਸਲੋ ਆ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫੋਲੇਜ ਮੀਨਸ ਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਸੈਲ ਟਰਜਿਟ ਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਐਂਡ ਪੁਰੀ ਨੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਾਇਬਲ ਸੀਡਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ। ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਮੈਥਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਫ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਇਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ, ਤੇ ਡਾਈ ਸੂਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਪ ਹਰਮਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 1 ਮਾਰਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਰੋਥ ਫਾਰਮਸ। ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਫਾਰਮ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹ ਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਡਵਾਰਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੁਡੀ, ਨਾਨ ਵੁਡੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ, ਡੈਸੀਡੀਅਸ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੱਤਝੜ ਸਪਰਿੰਗ ਆਟਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਫਿਲਸ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮੋਲ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਗਾਫਿਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੀਵਸ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਫਲੈਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਫਾਰਮਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ। ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਆ? ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ, ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਲੀਵਸ, branching of stem, crown of foliage, longevity, location of overwintering parts or oversummering parts। ਓਵਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰੌਨਕੀਅਰ ਨੇ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਨੀਰੋਫਾਈਟਸ, ਦੈਨ ਕੈਮੋਫਾਈਟਸ, ਹੈਮੀਕ੍ਰਿਪਟੋਫਾਈਟਸ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਫਾਈਟਸ ਅਤੇ ਥੀਰੋਫਾਈਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਦ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੈਬਿਲਿਟੀ। ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸੀਡ ਡਿਸਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਾਇਓਡਿਵਰਸਿਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋਸ਼ੀਐਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਐਨ ਏਰੀਆ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ। ਇਟ may be regular when plants grow at regular intervals, random when they grow randomly, or contagious when they grow in clusters or patches। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿ ਹਰ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪੈਚਿਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਲਸਟਰ ਔਰ ਪੈਚਿਸ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਰੈਂਡਮ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਂਡਮ। ਸੋਸ਼ੀਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੋਸ਼ੀਐਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟਾਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ੀਐਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, 4 to 6 ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ, ਸਕੈਟਰਡ ਪੈਚਿਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਸ਼ਨਸ, ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਔਰ ਈਵਨਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰਮਿਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ੀਐਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਆਈਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਇਬਲ ਸੀਡਸ ਔਰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸਿਸ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ੀਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ 2 or more species which possesses similar ecological amplitude। ਹੁਣ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? they prefer to grow in similar environment and have similar geographic distribution। ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਪੀਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਐਨ ਟੌਪ 'ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁਛ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਆ? ਜਨਰਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੇਅਰ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਸੱਚ ਐਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼, ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਕਰਾਊਨ, ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਮਸ ਬੋਟਨੀਸਟ ਸੀਗਾ ਰੌਨਕੀਅਰ 1903-34, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਰਫੋਫਾਰਮਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ, ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਲੀਵਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਲਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫॉर ਦੈਟ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਡੈਪਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਡਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰੌਨਕੀਅਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਐਡਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਨਕੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਾਈਟ ਆਫ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਰੌਨਕੀਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਟ ਆਫ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵਨੈਸ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। On this basis, he classified higher plants into 5 life forms। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਡਾਰਵਿਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਐਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਫॉर ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਨੇਰੋਗੈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਨੇਰੋਫਾਈਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, located on erect shoots or twigs at much above ground level, and they are the least protected. They may or may not have buds, scales। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਫੈਨੇਰੋਫਾਈਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਲਾਂਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਵੁਡੀ ਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਬਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਸ, ਇਪੀਫਾਈਟਸ, ਸਰਟਨ ਲਾਰਜ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹਰਬਸ। ਅਤੇ ਫੈਨੇਰੋਫਾਈਟਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ ਸਬ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ। ਮੈਗਾ ਫੈਨੇਰੋਫਾਈਟਸ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 meters in height। ਮੀਜ਼ੋ ਅਤੇ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ 8 to 30 meters height। ਮਾਈਕਰੋ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 to 8 meter ਹਾਈਟਸ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਨੈਨੋ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਬਿਟਵੀਨ 25 centimeter to 2 meters। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਕੇਮੋਫਾਈਟਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਕੈਮੀਓਫਾਈਟਸ। Plants belonging to chemiophytes are commonly found in cold regions of high altitude or high latitude. Perinating birds are situated on shoots that lie above soil
but close to the ground. Plants are less than 25 centimeter in height. During unfavorable conditions या unfavorable cold seasons ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ plants ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, but they cover and protect the pollinating birds. ਇਹ birds ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ grow ਕਰਦੀਆਂ ਆ to form new plants when the unfavorable season is over during spring. ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ further ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ divide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ 4 life forms. Subfructicose birds are protected by dead shoots. Passive shoots lie on soil surface. Then active pollinating birds lie on the ground and are protected by snow cushion. They are कह लो कि intermediate between chemophytes and cryptophytes, where the shoots are small and closely packed. ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Hemicryptophytes plants generally occur in cold climatic region. Pollinating birds occur at the ground level and get protected during winter by either litter ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ organic matter ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ or by snow. ਇਹ further divided ਹੁੰਦੇ ਆ proto, lower leaves of the aerial shoots, partial rosette plants. Lower leaves form rosette at the place of leafy aerial shoots. Rosette plants leaves are arranged in the form of rosette at the ground. Rosette मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ group, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ groups 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਬਰਡਸ ਜਾਂ ਫਲਾਰਸ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਫਲਾਰ ਲਾਈਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋਫਾਈਟਸ. ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਪੈਰੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ. ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਰਗਨ. ਫਰਦਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਇਨਟੂ ਜਿਓਫਾਈਟਸ, terrestrial plants having underground pollinating birds. Helophytes plants ਜਿਹੜੇ grow in water. Then next ਆਉਂਦੇ ਆ water saturated marshy habitats having pollinating birds embedded in the mud. mud 'ਚ ਤਾਂ ਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ birds. ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟਸ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 4 ਹੋ ਗਏ. ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਰੋਫਾਈਟਸ. ਥੀਰੋਫਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ this group includes those annual plants which pollinate during unfavorable season in the form of seeds. Seeds ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. Thus the pollinating birds occurs in the form of embryo in the seeds. These plants occur in hot or cold arid areas. ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਔਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੀਰੋਫਾਈਟਸ. ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ. Till then, goodbye.